Hello, good morning. Good morning. Is my voice is audible? Screen is visible? Hello. Yes, so the screen and your audio is with. Okay. Okay. Rajwal. Okay. In last lecture, we have already started the last chapter from the our subject, that is the industrial hydraulics and pneumatics, in which we have to study different pneumatic circuits. Pneumatic means pneumatic, that word it is used especially for the system those are using air as a working medium. For such system where name is a pneumatic. Pneumatic is nothing but the air operated system. In second section, we have focus on the different elements those are used in a pneumatic system. Which are those elements? We start with the compressor, that is the input part of the pneumatic system, where mechanical energy is utilized to convert into fluid pressure energy. That is, by using a reciprocating motion of the piston within a cylinder, we can compress the air. Means we are converting low pressure air into high pressure air. So that high pressure air it is stored in a receiver. Receiver is nothing but a one kind of a storage tank in which we continuously supplying pressurized air from the compressor. A receiver is nothing but a one closed envelope in which, as we are supplying continuously the compressed air, the pressure of the air within a receiver it goes on increasing. We know that a receiver is a have inbuilt a pressure gauge where we are getting the actual pressure of air which is present in a receiver, and that pressure of the air it is a very high one. So that air is called as a compressed air. And from the compressor to the receiver, and from the receiver to the actuator. Actuator, that is a end element or output element of the pneumatic system. What is the function of actuator? Actuator is to be used to convert that pressurized energy of the fluid into certain kind of a mechanical energy, or into certain kind of a mechanical motion. It may linear motion or it may rotary motion, in order to carry out certain mechanical operation, in order to carry out certain mechanical functions. So, in order to obtain linear motion, we use the linear actuator, and that linear actuators are nothing but the cylinders, air cylinders, right? Means by using the cylinder and piston arrangement, we are converting pressurized energy of compressed air into linear linear motion. So reciprocating of the piston within a cylinder, that motion is called as a linear motion. Also, we can convert that pressure energy of the compressed air into the rotary motion. For that purpose, we may use the motors. That motors are called as air motors, right? So, actuators are of mainly two types: linear actuators and
rotary actuators. Linear actuators consist of piston and cylinders or air cylinders, right? And rotary actuators are consist of air. But while dealing with this input and output element, input element is a compressor and output element as an actuator. But how to transfer that air and how to control the various parameters of that air? For that purpose, we give a brief insight on a various piping systems in a pneumatic system. So what is a pipe, right? What is a hose, right? So how it will be arranged, or we may call what will be the configuration of these pipes to connect the two elements, right? What should to do, which kind of configuration you have to select, what is the pressure rating of such kind of the pipe, tube and hose, which kind of a material is to be used for a particular application. That selection we have studied in a pipe selection for the pneumatic application. It will be start with the classification of a pipe, material used for the pipe and pressure rating for the pipe. Then another element that is very important one, it is related with the control element. Now what is the control element? Control element, pneumatic control elements are those devices which will control mainly three parameters. First one, that is the pressure. Second one, that is the mass flow rate. And third one, that is the direction. If we have to control the pressure, we use the pressure control valve. If we have to control the volume flow rate or mass flow rate, you use the flow control valve. And you have to control the direction of the compressed air to the actuator. In order to operate the actuator in a particular direction, you use the direction control. We studied all these three types of the control valve, pneumatic control valves, and its different types in detail in last lecture, last chapter, right? Then we combinedly using all these devices in one kind of a system which will operate on a compressed air or air, pressurized air. That system or that circuit is called as a pneumatic. Also, we give insight on what are the different kind of the symbols we have using in case of the pneumatic system, right? एक मिनिट, हाँ 2 तास लेक्चर आहे पहिले 12 वाजता. हो ओके. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Also, we have focused on different symbols mainly used in a pneumatic system in order to represent a particular device or particular part of the pneumatic system. Instead of drawing its cut section diagram or block diagram, we have some standard ISO symbol to represent a particular device in a pneumatic system. So this is the basis by which we are able to draw a certain kind of the pneumatic circuit in order to carry out a particular pneumatic application. So we started with a simple pneumatic circuit. If you are considering a simple pneumatic circuit, I think this diagram was not shown in last lecture.
If you are considering a simple circuit, pneumatic circuit, it consists of a compressor. Then that compressed air, it is stored in a air receiver. After air receiver, it will be passed to the FRL unit. This is very important that we have also studied in last chapter, that is FRL unit. For the conditioning of the air, we are using filter, pressure regulator and lubricator, right? Then it will be passed to the direction control valve. There are n number of variety in a direction control valve. Then it will be passed to the actuator. Actuator, it may be air motor or cylinder. As we are having a one port to the cylinder, so it is a single acting cylinder. One port at one side of the piston, so it is a single acting cylinder. Are you getting? Single acting cylinder, spring tension आहे. हा काय डायरेक्शन कंट्रोल वाला आहे, बरोबर आहे. पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न. ती दोन पोर्ट आहेत, तीन आहेत, तीन, 1 2 आणि 3, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल. आणि हा काय सायलेन्सर किंवा ह्याला काय म्हणतो आपण मफलर म्हणतो आपण. वी आर स्टडीड मफलर because whatever the air coming out from the cylinder, if you are simply thrown into the atmosphere, it may generate the noise, irritating noise. So it have some psychological impact on a mindset of the operator. If you are simply leave that air, that pressurized air into the atmosphere, that air will create some noise, irritating noise. It will hamper on the mindset of the operator. तुम्ही वर्कशॉप मध्ये वगैरे पाहत असाल पहा, लेथ मशीन वरती आपण वर्कआउट करतो, बरोबर आहे का. त्याच्यानंतर ती जर क्लीन करायची असेल मशीन, तर आपण काय करतो, कॉम्प्रेसड एअरनी त्याच्यावरती मारा करतो, बरोबर का. पण बराच वेळ हे ऑपरेशन कंटिन्युअसली चालू झालं तर तो व्हॉइस देखील आपल्याला इरिटेटिंग वाटतो. प्रेशराइज्ड एअर डायरेक्टली जर ॲटमॉस्फिअर मध्ये सोडत गेला तुम्ही, तर इट विल क्रिएट दी. फॉर दॅट पर्पज, to reduce the pressure and velocity of the air which will be thrown out to the atmosphere, that must be passed through the silencer or muffler. This device, it is utilized to convert the pressure of that air to nearer to the atmospheric pressure. So whatever the air coming out from the silencer or muffler, it is of a atmospheric pressure. So there will be less possibility of generating the irritating noise. So this is a simple pneumatic circuit, and these are the some points you must have to keep in your mind, right? म्हणजे जेव्हा न्यूमॅटिक सिस्टीम सर्किट डायग्राम काढाल तर ही इनपुट सिस्टीम आली, म्हणजे कॉम्प्रेसर, रिसिव्हर आणि FRL, आणि आउटपुटला एअर डायरेक्टली थ्रोन आउट न करता हा सायलेन्सरचा सिम्बॉल किंवा मफलरचा सिम्बॉल तुम्ही लक्षात ठेवा. 1 2 आणि 3 सिम्बॉल हे महत्वाचे आहेत. कॉम्प्रेसर, FRL युनिट आणि मफलर किंवा सायलेन्स. बाकी हे तुम्ही हायड्रॉलिक मध्ये शिकलाय, हाय हायड्रॉलिक मध्ये शिकलाय, रिसिव्हर पण हायड्रॉलिक मध्ये शिकलाय, राईट. म्हणजे बाकी फंक्शन सेम आहेत, इनपुट आणि आउटपुट फक्त एअरचं. आता इथं वर्किंग मीडियम काय एअर आहे. येणार एअर कॉम्प्रेस करण्यासाठी आपण कॉम्प्रेसर यूज केला, कंडिशनिंग करण्यासाठी FRL युनिट यूज केला. आफ्टर यूज एअर ॲटमॉस्फिअरला सोडताना त्याचं प्रेशर जास्त असतं, त्याच्यामुळे नॉईज क्रिएट होतो, म्हणून त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हा सायलेन्सर किंवा मफलर यूज केला. एवढाच काय तो फरक आहे, नाही तर हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक सर्किट हे सेमच आहेत. ऑपरेटिंग मुवमेंट सारखीच असणार आहे त्याची, फक्त वर्किंग मीडियम आणि कंडिशनिंग एलिमेंट हे फक्त वेगळे असणार आहेत. आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? हॅलो, hello. Yes, sir. Okay, draw this diagram, because these parts you must have to remember while drawing any kind of the pneumatic circuit, input and output element to the direction control.
Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write your attendance in chat box. A division. B division student, please write your roll number. Atharv Joshi. Atharv is there? Yes, sir. अथर्व किती लेक्चर केले तू? हॅलो. हा अथर्व, सगळे लेक्चर अटेंड हा येस करताय? सर. करतोय की सर. करताय ना? नाव हो पहिल्यांदा सर. वाचल्यासारखं वाटायलंय मला. नाही सर, काल पण होतो की. काल होता म्हणजे काय कायम झालं काय? सर सगळ्यात आधी पण होतो. पहिल्यापासून आहेत का? हा, हा. पहिल्यापासून आहात? हो सर, आहे की. बरं. वाडेकर, चेतन. चेतन आहे का? वाडेकर. चेतन वाडेकर नाहीये का? सोहेल. सोहेल शिकलकर. Yes, sir. हरी ऋषव राय. ऋषव इज देयर? Yes, sir. चैतन्य वाडेकर का सोडला मीटिंग? Okay. Come to the next point. Also, in last lecture, we have focused on how a single acting pneumatic circuit or cylinder, it should be operating by using a certain kind of a circuit diagram, pneumatic circuit diagram. Here, this is the cylinder, or it is called as a actuator, linear actuator. Cylinder, piston, this will be the piston rod, this will be the spring. Why it is called as a single acting air cylinder? Air cylinder का म्हणतोय? कारण आता आपण न्यूमॅटिक मध्ये आहोत. हायड्रॉलिक मध्ये असलो असतो तर सिंगल ऍक्टिंग हायड्रॉलिक सिलेंडर म्हटलं. एअर किंवा न्यूमॅटिक सिलेंडर म्हणतो आपण, राईट? आता हे कसं ओळखताय तुम्ही हायड्रॉलिक आहे का न्यूमॅटिक? कारण इथं जे काही एरो आहे हा जर फिल्ड असेल
तर म्हणायचं की तो हायड्रॉलिकचा, आणि हा जर एमटी असेल तर इट विल शो न्यूमॅटिक, राईट. आणि न्यूमॅटिक मध्ये एफआरएल युनिट असतं, हायड्रॉलिक मध्ये ते नसतं. हा एक महत्वाचा डिफरन्स राहील. बाकी कंट्रोल वॉल, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, ऍक्च्युएटर, फ्लो कंट्रोल वॉल, प्रेशर कंट्रोल वॉल हे हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक साठी सारखेच राहणार आहेत, राईट. ह्याला सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर का म्हणतो आपण? कारण एका साइडनीच आपण प्रेशराइज्ड फ्लुइड पाठवतो आणि त्याची एक मुवमेंट मिळवतो. म्हणजे आता फॉरवर्ड मोशन ऑफ दिस पिस्टन इट इज टू बी अचीव्ड by supplying pressurized air into the cylinder on one side of the piston. Because of that piston it will be moving in outward direction, or extension stroke of the piston is to be carried out. But the return movement of the piston or retraction stroke of the piston is to be carried out because of this springing action. कारण जेव्हा तुम्ही इकडून कॉम्प्रेस्ड एअर या सिलेंडर मध्ये प्रोव्हाइड करता त्यावेळेस हे एअरचं प्रेशर वाढत जाणार, त्याच्यामुळे हा पिस्टन राईट साईडला मूव्ह होणार. ज्यावेळेस हा पिस्टन राईट साईडला मूव्ह होईल तेव्हा तो ही जी स्प्रिंग आहे ती काय करणार आहे, कॉम्प्रेस करणार आहे, राईट. म्हणजे प्रेशराइज्ड एअरमुळे पिस्टन आउटवर्ड मूव्ह झाला, पण स्प्रिंग काय झाली तुमची, कॉम्प्रेस झाली. आणि जेव्हा सेकंड पोझिशन तुम्ही ऑपरेट कराल त्यावेळेस फर्स्ट पोझिशन ऑपरेट होईल त्यावेळेस तिथली एअर बाहेर पडेल, त्यावेळेस इथलं प्रेशर कमी होणार आहे. इथलं प्रेशर जसं कमी होत जाईल तसं इथं कॉम्प्रेस झालेला पिस्टन किंवा कॉम्प्रेस झालेली स्प्रिंग या पिस्टनला लेफ्ट साइडला मूव्ह करेल, राईट. So one movement of the piston in a cylinder it is achieved by using a single acting cylinder. आणि दुसरा महत्वाचा डिफरन्स म्हणजे काय, पिस्टनच्या कुठल्या तरी एकाच साईडला पोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे सिलेंडरला. सिलेंडरला जर एक पोर्ट असेल तर तो सिंगल ऍक्टिंग, दोन पोर्ट असतील तर तो डबल ऍक्टिंग. याच्यामध्ये काय अडचण, हे कसं वर्क होतंय पहा. ऍटमॉस्फेरिक एअर घेणार तुम्ही, एअर सप्लाय म्हणते, बरोबर आहे का. ही कुठून आली, कॉम्प्रेसर कडून आली. सेकंड युनिट काय आहे, एफआरएल युनिट. दिस वन एफआरएल युनिट, फिल्टर, प्रेशर रेग्युलेटर, लुब्रिकेटर. तिथून एअर कुठे जाती, हा 3 नंबरचा एलिमेंट काय, हा फ्लो कंट्रोल वॉल. इट विल कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ द एअर किंवा व्हॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द एअर. 3 नंबर, 3 and 4 इट विल बी फ्लो कंट्रोल वॉल. चौथा इथं काय दिला त्यांनी, जसं आपण मीटर इन मीटर आउट सर्किट पाहणार आहे. इनलेटला असेल तर मीटर इन, आउटलेटला असेल तर मीटर आउट, राईट. फिफ्थ एलिमेंट काय, हा डायरेक्शन कंट्रोल आहे. कुठला आहे, 3/2, कारण 3 पोर्ट आहेत, 1, 2 आणि तिसरा हा पोर्ट. 1, 2, तिसरा पोर्ट. 3 port, 2 position, 3/2. This will be the push button operated 3/2 direction control, and this will be the single acting. इकडून कॉम्प्रेस्ड एअर येणार, तिथं फिल्टर केली जाईल, तिथं प्रेशर रेग्युलेट केलं जाईल, त्याच्यामध्ये लुब्रिकेटिंग ऑइल पास केलं जाईल, मिक्स केलं जाईल. Such conditioned air it will be passed through this flow control valve to the direction control valve. फ्लो कंट्रोल वॉल त्याचं मास फ्लो रेट कंट्रोल करेल किंवा व्हॉल्यूम कंट्रोल करेल. डायरेक्शन कंट्रोल वॉल ठरवेल पिस्टनच्या कुठल्या साईडला तुम्हाला एअर पास करायची. ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल त्यावेळेस ही जी एअर आहे ही डायरेक्टली इथे येईल, पिस्टन बाहेर ढकलला जाईल. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेशन मध्ये येईल त्यावेळेस इथली जी एअर आहे इथून ऍटमॉस्फिअरला पास केली जाईल. जी काही बाहेर पडणारी एअर आहे त्याला देखील त्याचा फ्लो देखील कंट्रोल केलाय बाय युजिंग दिस 4 नंबर व्हॉल्यूम कंट्रोल वॉल. सो V1 इज अ फ्लो कंट्रोल वॉल which will control the volume V1. V2 is another flow control wall. The control volume it is a V2. So 3 and 4 both are the flow control wall, right? In this way this single acting pneumatic circuit, single acting cylinder by using the pneumatic circuit arrangement it will be shown in this diagram. याच्यामध्ये काय अडचण,
Hello, is it clear? Yes, sir. Then yesterday also we discussed about the circuit for control of double acting pneumatic cylinder. आता चेंज काय झालं राजन याच्यामध्ये, हा जो सिलेंडर आहे पहिल्या याच्यात काय होता, सिंगल ऍक्टिंग होता आणि स्प्रिंग होती इथे पहा. आता याच्यात काय केले, डबल ऍक्टिंग, कारण दोन पोर्ट प्रोव्हाइड केले सिलेंडरला. एक इकडून सप्लाय केला तर फॉरवर्ड मुवमेंट आणि इकडून सप्लाय केली एअर तर रिट्रॅक्शन, एक्सटेन्शन आणि रिट्रॅक्शन, या दोन्ही गोष्टी अचीव्ह होतील. बाकी it will be the same for single acting and double acting. Now today we will focus on or discuss on speed control circuit in a pneumatic. It may meter in circuit, meter out circuit by using a flow control valve, or we may use the flow control valve on both side of the cylinder to control the speed of the piston. आपण हे सर्किट ह्याच्यामध्ये शिकलाय राजानो तुम्ही, त्याच्यामध्ये हायड्रॉलिक मध्ये, राईट. तेच आता न्यूमॅटिक मध्ये चेंज काय झाला, हा इनपुट पार्ट आहे तो फक्त बदललाय. कॅन वी ऑब्झर्व दिस डायग्राम. ही डायग्राम आपण हायड्रॉलिक मध्ये पाहिली का, सॉरी, राईट. चेंज काय, हा एवढाच पार्ट आपण बदलतोय राजा, बेसचाच पार्ट बदललाय आपण. काय केलाय चेंज त्याच्यामध्ये, तिथे जे पंप वगैरे होतं, रिझर्वायर होतं, त्याच्याऐवजी काय ऍड केला आपण, हा एवढा पार्ट, काय कॉम्प्रेसर कडून आलेली FRL युनिट. सिम्पली the upper portion it will be the same as like a hydraulic speed control circuit, like a meter in circuit. Now what it includes, first one part, that is the air supply, second FRL unit, third that is a 4 port type आणि 2 positions आहे, म्हणजे 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल. हा सिंबल काय रिप्रेझेंट करतो, पुश बटन ऑपरेटेड. त्याच्यानंतर दिस वन, फोर्थ नंबर, pressure compensated flow control valve. This will be the adjustable flow control valve, means we can adjust the amount of the flow or amount of the pressure, intensity of pressure by using this flow control valve. And in combination there will be provided with a check valve or one directional valve. It will allow the flow only in one direction, right, and it will be supplied to the one side of the system. Are you getting? So this is the meter in circuit. तेच आपण हायड्रॉलिक मध्ये शिकलो, राईट. Speed control when piston is advanced, no speed control when piston retracts. How it will be operate? The compressed air, it will be coming from here. Compressed air इथून येणार आहे, FRL युनिट मध्ये जाईल, तिथे एअरची ट्रीटमेंट होईल किंवा कंडिशनिंग होईल. सुरुवातीला ती फिल्टर केली जाईल, त्यानंतर तिचं प्रेशर रेग्युलेट केलं जाईल, त्याच्यानंतर तिचं त्याच्यामध्ये लुब्रिकेटिंग ऑइल मिक्स केलं जाईल आणि ही फिल्टर केलेली, प्रेशर कंट्रोल केलेली आणि लुब्रिकेट केलेली एअर इथून येईल आणि ह्या डायरेक्शन कंट्रोल वॉलला पाठवली जाईल. आता इथं 2 पोझिशन्स आहेत, फर्स्ट पोझिशन, सेकंड पोझिशन, राईट. जेव्हा तुम्ही पुश बटन प्रेस कराल त्यावेळेस फर्स्ट पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल, म्हणजे इथला जो फ्लो आहे तो इथून इथे येईल
इथून तो इकडे येईल आणि इथून वरती जाईल. राईट. नाव इथं काय आता तुमचा फ्लो कंट्रोल वाला आहे. राईट. ऍडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाला. It will control the pressure of the air coming to the one side of the piston. Right. इथून कंट्रोलर फ्लो इथूनही जाऊ शकतो. Because of that piston it will be moving in outward direction. So whatever the fluid that will be present on another side, इथली जी काही एअर असणार आहे त्या पिस्टनच्या राईट साइडची जी काही एअर असणार आहे इथली, इट विल बी फॉलो द पाथ. ती इथून इकडे येईल, इथून इकडे येईल, ह्या पार्टला येईल आणि इथून ते ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट केले जाईल. राईट. आता पहा ह्याच्यामध्ये काय चेंज वाटतोय तुम्हाला? एनीबडी कॅन आयडेंटिफाय? फ्लो कंट्रोल वॉल हा थोडासा चुकीच्या पद्धतीने बसवला येतो. पहा हा असा पाहिजे. आता आहे ह्याच्यात आपण त्याची अरेंजमेंट, त्याची ऑपरेशन वेगळं दाखवू शकतो. म्हणजे पहा, फॉरवर्ड मुवमेंट जर कंट्रोल करायची असेल तर आपल्याला ह्या पद्धतीने फ्लो कंट्रोल व्हावं, आणि जर बॅकवर्ड मुवमेंट जर कंट्रोल करायची असेल क्लिअर. आता आहे ह्याच्यात काय होतं पहा, आहे ह्या सिस्टीम मध्ये जी काही एअर येणार आहे आपली, व्हॉट एव्हर द एअर इट विल बी कमिंग, इट विल बी कंडिशन्ड, इट विल बी पासिंग थ्रू दिस पोर्ट 1. या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास करायची काही गरजच नाही, कारण हा फ्री फ्लो वॉल आहे. इकडल्या साईडने तो फ्लो अलाव करतो. म्हणजे ही एअर इकडून न जाता ती इकडून जाईल, इझिली जाईल. राईट. मग त्याच्यामुळे पिस्टन सहज गतीने तो बाहेर पडेल. राईट. पण जेव्हा रिट्रॅक्शन स्ट्रोक येईल, फॉर एक्झाम्पल रिट्रॅक्शन स्ट्रोक असेल, त्यावेळेस काय होणार आहे पहा, आता पिस्टन तुमचा कुठे असणार आहे? ह्या लोकेशनला असणार आहे. बरोबर आहे का? पिस्टन आता तुमचा रिटर्न चाललाय. हा पिस्टन तुमचा रिटर्न मूव्ह होतोय. त्यावेळेस इथली जी काही एअर आहे ती इथून बाहेर पडायला पाहणार, ती इथून खाली येणार, इकडे फ्लो कंट्रोल चेक वॉलला जायला पाहणार. इथं तो फ्लो काय झालाय? ब्लॉक झालाय. मग ती एअर इथून येणार. जेव्हा ती फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल त्यावेळेस त्याचा फ्लो किंवा प्रेशर कंट्रोल करायचं काम हा फ्लो कंट्रोल, ऍडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वॉल करणार. राईट. मग ती एअर इथून अशी बाहेर पडणार. म्हणजे जेव्हा ही सेकंड पोझिशन ऑपरेशन मधील, तेव्हा इथून कॉम्प्रेसड एअर आत येणार, इथून ह्या पोर्ट मार्फत इकडे वरती येणार. त्याच्यामुळे पिस्टन लेफ्ट साइडला मूव्ह होणार. पिस्टनच्या लेफ्टची जी एअर आहे ती इथून बाहेर पडणार. ती ह्या चेक वॉल मधून जात असताना हा चेक वॉल क्लोज पोझिशन मध्ये, कारण हा अपवर्ड डायरेक्शनला फक्त फ्लो अलाव करतो, बॅकवर्ड डायरेक्शन तो फ्लो काय करतोय? ब्लॉक करतोय. त्याच्यामुळं इथून जी येणारी एअर आहे ती ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जाईल, आणि हा फ्लो कंट्रोल वॉल एखाद्या प्रेशरला किंवा व्हॉल्यूमला सेट केलेला आहे. म्हणजे बॅकवर्ड ऑर रिट्रॅक्शन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इट विल बी कंट्रोल when this check wall it will be arranged in a manner that its pointer is at the bottom side. जर त्याची बॅकवर्ड मुवमेंट कंट्रोल करायची असेल तर पॉइंटर खालच्या बाजूला पाहिजे हा, आणि जर त्याची फॉरवर्ड मुवमेंट कंट्रोल करायची असेल तर हा पॉइंटर
वरच्या बाजूला पाहिजे. मला काय म्हणायचे समजतंय का राजांनो? हॅलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? का कन्फ्यूज Yes, sir. कन्फ्यूज होत आहे? हे पहा, आपण हायड्रोलिकची डायग्राम दाखवली तुम्हाला. हायड्रोलिकच्या डायग्राम मध्ये आपण ही डायग्राम दाखवली, बरोबर का? सेम आहे. इथून एअर फ्लुइड येत आहे, फॉरवर्ड मुवमेंट कंट्रोल करायची होती, त्यावेळेस ही या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जाणार, व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल. इकडून जेव्हा फ्लो जाईल तेव्हा तो ब्लॉक आहे, पॉइंटर वरच्या बाजूला आहे, राईट? म्हणजे फॉरवर्ड मुवमेंट कंट्रोल करण्यासाठी हे केलं. आता बॅकवर्ड मुवमेंट कंट्रोल होते का याच्यामध्ये? जेव्हा इकडून एअर येईल तेव्हा पिस्टन पाठीमागे ढकलला जाईल, आणि इथली जी एअर आहे ती इथून फ्लो कंट्रोल वॉल मध्ये जायची काही गरजच नाही. ती एअर इथून ह्याच्यामध्ये येईल, ह्या चेक वॉल मध्ये, आणि हा चेक वॉल ह्या डायरेक्शनने फ्लो इझिली अलाव करतोय. तिथं त्याला रेस्ट्रिक्शन मिळते म्हणून फ्लो इकडे जाणार नाही, पण इकडे हा फ्री पाथ देतोय त्याला चेक वॉल, त्याच्यामुळे ही इझिली बाहेर पडेल ऑइल इथून, राईट? आता दोन्ही फ्लो कंट्रोल वॉल, चेक वॉल पहा, याच्यामध्ये चेक वॉलची पोझिशन कशी आहे? पॉइंटर वरच्या बाजूला आहे, त्याच्यामुळे इट विल कंट्रोल द फॉरवर्ड मोशन. आणि आपण आता ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलं पहा, हा पॉइंटर खालच्या डायरेक्शनने, हा पॉइंटर खालच्या डायरेक्शन, म्हणजे रिट्रॅक्शन स्ट्रोक इट विल बी कंट्रोल बाय युजिंग दिस फ्लो कंट्रोल वॉल इन केस ऑफ अ मीटर इन सर्किट, right? So I am requesting you to draw this pointer in upward direction. कारण इनचा फ्लो आपल्याला कंट्रोल करायचा, आउटचा नाही करायचा, राईट? So you have to draw the pointer in upward direction. I will make the change accordingly. Only you have to draw pointer on upward direction. This will be the ball, same as it is, and this will be the connection. Pointer फक्त upward direction दाखवा. फ्लो कंट्रोल वॉल, सॉरी, हा चेक वॉल ह्या फ्लो कंट्रोल वॉलच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करा. ओके, हॅलो, मैं ऑडिबल? Yes, sir. हो. काय काम होतं का गुरु? ओके,
electricity problem, college internet connectivity is fail. I connected to mobile. Is the screen is visible? Screen is visible? Yes, sir. Okay. But I have told to you all that only you have to make the change over here. You have to change the position of this check wall. Pointer in upward direction. So it will help to control incoming flow to the cylinder. So it will become under the category metering circuit. Right? याचं ऑपरेशन समजलं? पुन्हा एकदा रिपीट करू. Hello? Yes, sir. Understood. Understood. And it will be mainly utilized in certain applications where we have to require constant and positive load characteristics. म्हणजे सिस्टीमवरला लोड हा कॉन्स्टंट असेल आणि पॉझिटिव्ह म्हणजे काय इन्क्रिमेंटली म्हणजे लोड हा पॉझिटिव्ह आणि कॉन्स्टंट असा असेल अशा वेळेस आपण मीटर इन सर्किट यूज करतो. मग हे कुठं असतं? जनरली इट विल बी यूज in a certain kind of surface grinding machines. We may call surface grinder or milling machine, where the load it will be keep positive, it will be plus, and that load it must be a constant one. म्हणजे ग्राइंडिंग करताना आपण पॉझिटिव्ह प्रेशरही देतो आणि कॉन्स्टंट प्रेशरही देतो. प्रेशर जर व्हेरिएबल असेल तर ग्राइंडिंग मुळे जो काही सरफेस ग्राइंड होईल तो कमी जास्त प्रमाणात होईल. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय आपल्याला पॉझिटिव्ह प्रेशर हे द्यावंच लागणार आहे तरच ऍक्च्युअल ग्राइंडिंग हे कॅरीड आउट होईल. लाईकवाईज सेम प्रिन्सिपल इज ऍप्लिकेबल फॉर द milling machine. So metering circuit it is mainly utilized where load characteristics are positive and constant one like machines, that is the grinding machine and milling machines where you such kind of the speed control circuit, that is the metering circuit. Okay, so take a time to draw this metering circuit in a pneumatic. Write down speed control circuit where we have to control the speed of the actuator. First one, that is the metering circuit. It will help to control the speed of extension of the piston in case of a grinding and milling machine. Draw this diagram, take the time. One minute.
Is it over? Yes, sir. Now this is the meter out circuit, right? Only change we have made, only input element we have changed it, right? Compressed air, it will be passing from this control flow. So the retraction stroke, it will be controlled by using this arrangement, right? See here, whatever the air coming out from the compressor, it will be enter in a FRL unit. From FRL, it will be passed to this 4x2 direction control valve. From the direction control valve, it will be passing. It will try to pass through this check valve, but this check valve does not allow flow in upward direction. So all the air काय म्हणतात तुम्ही स्ट्रोक म्हणतात. पिस्टनचा रिट्रॅक्शन स्ट्रोक हा कंट्रोल झाला, बरोबर आहे का ह्या पोझिशनवर? कारण पिस्टन पाठीमागे ढकलण्यासाठी एक्सटेन्शन म्हणजे काय? हा पिस्टन रॉड बाहेर निघणे म्हणजे एक्सटेन्शन, पिस्टन रॉड आत येणे म्हणजे काय? रिट्रॅक्शन. मीन्स by using this position of the direction control valve and allowing the compressed air to this flow control valve, which will enter in one side of the piston. Because of that, this piston rod, it will be moved toward the left side. So that movement is called as a retraction stroke of the piston. म्हणजे जेव्हा compressed air इथे येऊन फ्लो आपण पास करतोय, तो ह्या फ्लो कंट्रोल वॉलच्या माध्यमातून कंट्रोल करतो, बरोबर आहे का? म्हणजे पिस्टनचा रिट्रॅक्शन स्ट्रोक, त्याचा स्पीड कंट्रोल करायला कारणीभूत कोण आहे? हा फ्लो कंट्रोल वॉल, राईट? ह्या फ्लो कंट्रोल वॉलमुळे ह्या पिस्टनचं स्पीड कमी होतं. आता हा जर पूर्ण ओपन असेल तर हा पिस्टन रिट्रॅक्शनचा व्हेरी फास्ट 100% स्पीडने जाणार. हा जर पार्शियली ओपन 50% ओपन असेल तर स्पीड 50% कमी होणार. हा जर 10% ओपन असेल तर आणखी स्पीड खूप कमी होणार. हा जेवढा ओपन करत जाल तेवढा स्पीड जास्त राहणार, हा जेवढा क्लोज करत जाल तेवढा स्पीड कमी होत राहणार आहे, राईट? त्यावेळेस पिस्टनच्या राईटला जी काही एअर असणार आहे, त्यांच्या राईटला जी काही एअर असणार आहे इथे, ती कुठला पाथ कन्सिडर करणार? फॉलो करणार. इट विल पासिंग तुमच्या ऍटमॉस्फिअरला, म्हणजे तुम्ही सायलेन्सर यूज करू शकता, राईट? मफलर or silence. So this is the first position. Are you understood? Because of that, we can control the retraction stroke of the piston, right? आणि याच्यामध्ये फ्लो कंट्रोल वॉल कुठं आउटलेटला आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे, राईट? म्हणून ह्याला काय म्हणतो? मीटर आउट सर्किट. आता हा फ्लो कंट्रोल वॉल विरुद्ध डायरेक्शनने असला असता
तर एक्सटेन्शन स्ट्रोकच कंट्रोल झाला असता, रिट्रॅक्शन कंट्रोल झाला नसता. आता जेव्हा सेकंड पोझिशन आपण ऍक्टिव्हेट करतो, ही पहिली पोझिशन कळेल तुम्हाला. आर यू अंडरस्टूड द ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट पोझिशन ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व? Because of Yes, sir. that, because of that, how this piston it will be moving in a cylinder, that will be utilized to control the retraction movement of the piston. Now, reverse movement also we will discuss. रिव्हर्स मुवमेंटला काय होईल पहा, कॉम्प्रेसर कडून एअर येईल, FRL युनिट मधून जाईल. जेव्हा हा पुश बटन तुम्ही प्रेस कराल तेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होणार आहे तुमची. ही जी खालीली लाईन आहे, सॉरी, इथे कनेक्ट होईल, इथून ते इथे कनेक्ट होईल, इथून ते अशी येईल आणि ही एअर पिस्टनच्या लेफ्ट साइडला स्टोर व्हायला लागेल. इथं प्रेशर बिल्टअप होत राहणार आहे, त्याच्यामुळे हा पिस्टन आता कुठे मूव्ह होणार आहे, आउटवर्ड साइडला. त्याला काय म्हणतो, एक्सटेन्शन स्ट्रोक. आउटवर्ड साइडला मूव्ह होत 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 तो या पोझिशनला येणार आहे. रीडिंग बाहेर येते एवढ्या पोझिशनला येणार आहे. हा पिस्टन रॉड असाच बाहेर बाहेर पडणार आहे, राईट. पण त्यावेळेस पिस्टनच्या राईट हँड साइडला जी काही एअर होती पहिल्या ऑपरेशनची, इथली जी एअर आहे राईट हँड साइडची, ह्या पिस्टनच्या उजव्या बाजूची एअर, ती इथून बाहेर पडायला पाहिजे. ती फ्लो कंट्रोल वॉल्व मध्ये पास व्हायला बघेल, पण इथं काय फ्लो रिस्ट्रिक्शन आहे. मग ती काय करेल, हा चेक वॉलचा फ्लो पाथ धरेल. हा चेक वॉल डाऊनवर्ड डायरेक्शन इथून इथे येणार असेल आणि इथून ती डायरेक्शन कंट्रोल वॉल मधून बाहेर पडणार, राईट. पण आता पहा, इथे चेक वॉल आहे, हा फ्री फ्लो पाथ प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामुळं एक्सटेन्शन स्ट्रोक हा थोडासा फास्ट होणार आहे, तो काय कंट्रोल नसणार आहे. कारण इथून जी एअर बाहेर पडणार आहे तिला रेजिस्टन्स क्रिएट होत नाही, ती फ्रीली पास होत जाणार आहे ऍटमॉस्फिअर. So in this way, this meter out circuit it will be works. Are you understood? Meter out circuit. Repeat करावं लागेल explanation. Anybody other than Deep Jyoti? All of you understood the working of the meter out circuit, pneumatic meter out circuit? Yes, sir. Okay. Then draw this diagram neatly, clearly.
Is it over? Yes, sir. So this will be the combination of meter in and meter out, right? In order to control the mass flow rate, right? So speed control with the two flow control valves means we can control the forward as well as backward, means extension as well as retraction speed of the piston within a cylinder. हा पार्ट पहा, हा जो पार्ट आहे तोच या डायग्राम मध्ये दाखवलाय. 4, 5 म्हणजे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मुवमेंट ही कंट्रोल केलेली आहे. Speed control with the two flow control valves. Anybody can explain this diagram?
याच्यामध्ये चेंज असा पाहिजे जेव्हा इकडून पास होईल तेव्हा कंट्रोल फ्लो इथून येईल, इकडल्या डायरेक्शनने तो अलाव करणार नाही, राईट. आणि याच्या इकडचा जो फ्लो आहे दोन्ही चालू शकेल पहा. आर यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम और नॉट? क्लियर? when we are supplying the air by using same positions here, when you supplying the compressed air to this FRL unit, from FRL unit, it will be now passing in this way, right? Then now it will passing फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जायला पाहिजे, पण इथं काय ऍडजस्टमेंट केलेलं असणार प्रेशरचा, पण तोच काय करेल, हा फ्लो पाथ चेक वॉल मधून घेईल. या डायरेक्शननी फ्री फ्लो आला आहे त्याच्यामुळे निश्चितच हा फ्लो इकडून येईल, असा इथून तो पिस्टनच्या राईट हँड साइडला स्टोअर होईल सगळी एअर. बिकॉज ऑफ दॅट पिस्टन इट विल बी मूव्हिंग इन बॅकवर्ड डायरेक्शन और रिट्रॅक्शन स्ट्रोक म्हणून आपण, राईट. आता हा रिट्रॅक्शन स्ट्रोक हा कंट्रोल केला जाऊ शकतो कसा पहा. आता हा पिस्टन आहे, बरोबर आहे का? हा पिस्टन आहे. पिस्टन पहिला तुमचा इथे आहे, इथे एअर स्टोअर झाल्यामुळे हा पिस्टन आता तुमचा इकडे मूव्ह होतोय. ही फर्स्ट पोझिशन आहे आणि ही सेकंड पोझिशन आहे. जेव्हा पिस्टन इथं पोहोचेल त्यावेळेस ह्या साईडला जी काही एअर आहे राजांनो, इथे जी काही एअर आहे ती एअर इकडून यायला पाहिजे, ती या चेक वॉल मधून जायला पाहिजे, पण इथला फ्लो काय आता ब्लॉक आहे. मग ही एअर फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल. पहा आता की बाहेर पडणारी एअर तिचा फ्लो काय केला, कंट्रोल केलाय आपण बाय युझिंग दिस फ्लो कंट्रोल वॉल. त्याच्यामुळे रिट्रॅक्शन स्ट्रोक त्याचा स्पीड कंट्रोल करायचं काम कोण करेल, हा फ्लो कंट्रोल वॉल करेल. आर यू गेटिंग? मीन्स रिट्रॅक्शन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इट विल बी कंट्रोल बाय युझिंग दिस फ्लो कंट्रोल वॉल. मग ही कंट्रोल झालेला फ्लो आहे बाहेर पडणारी एअरचा, तो इथून पास होईल, इथून असा ऍटमॉस्फिअरला जाईल. ही पहिली स्टेज, बरोबर? ही समजली ना तुम्हाला? मगाच्या ह्याच्यात काय होतं, आपण एकच फ्लो कंट्रोल वॉल यूज करत होतो, एक तर एका साईडला, त्याच्यामुळे चेक वॉलची पोझिशन महत्वाची होती. आता ह्याच्यामध्ये आहे या पोझिशन देखील करेक्ट आहेत, कारण का इनिशियली जेव्हा ही एअर इकडून येते, इनिशियली एअर इथून आली, इथे आली, इथून इकडं आली, इथून ती फ्लो कंट्रोल वॉल मध्ये जायला पाहिजे, पण इतर रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळं ती प्रेफरन्स करेल चेक वॉलला. चेक वॉल मध्ये ह्या डायरेक्शनने फ्लो इझिली होतोय, फ्री फ्लो आहे, त्याच्यामुळे इकडून आलेली एअर ही चेक वॉल मधूनच जाईल आणि सिलेंडर मध्ये एंटर होईल. त्याच्यामुळे हा पिस्टन इनिशियल पोझिशन इथं आहे, इथं प्रेशरायझेड एअर असल्यामुळे हा पिस्टन इकडे मूव्ह होईल. सेकंड पोझिशन इथं आहे म्हणतो आपण, म्हणजे ही जी मुवमेंट आहे पिस्टन रॉड आतल्या बाजूला येणं, ह्याला काय म्हणतो आपण, रिट्रॅक्शन स्ट्रोक पिस्टन. पण हा रिट्रॅक्शनचा स्पीड कशावर अवलंबून आहे, ह्या फ्लो कंट्रोल वॉलच्या सेटिंग वरती. आता ह्या पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साईडला जी काही एअर आहे, पिस्टनच्या इनवर्ड मुवमेंटमुळे इथली एअर बाहेर पडायला पाहणार, ही चेक वॉल मधून पास केली तर इथं काय, हा पॉइंटर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फ्लो काय तुमचा ब्लॉक आहे. निश्चितच ही एअर आता ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पाहणार. हा जर कम्प्लिटली ओपन असेल तर हा पिस्टन रिट्रॅक्शन स्ट्रोक फास्टली मूव्ह होणार. हा जर 50% ओपन असेल तर 50% स्पीड कमी होणार. हा जर फक्त 10% ओपन असेल तर खूप कमी स्पीडनी पिस्टन रिट्रॅक्ट होणार आहे. आणि नंतर ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून येणारी एअर डायरेक्शन कंट्रोल वॉलच्या ह्या पोर्ट मधून ह्या पोर्टला येईल आणि इथून ती ऍटमॉस्फिअरला सोडली जाणार. म्हणजे ह्या पोझिशननी तुम्ही काय करताय, पिस्टनचा रिट्रॅक्शन स्ट्रोक कंट्रोल केलाय. आता एक्सटेन्शन स्ट्रोक कसा कंट्रोल होतो पहा, हे लक्षात आलं का तुमच्या? गरज नाही की हा चेक वॉल ही पोझिशन इथं चेंज करा,
त्याच्याऐवजी हा फ्लो कंट्रोल वॉल इथं वापरला, तुम्ही एक्स्ट्रा फ्लो कंट्रोल वॉल वापरला, राईट. त्याच्यामुळं तुमचा पिस्टनच्या रिट्रॅक्शनचा स्ट्रोक, रिट्रॅक्शनचा स्पीड हा आपण कमी करू शकलो बिकॉज ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल. आर यू गेटिंग? समजताय? Yes, sir. आता सेकंड पोझिशन पाहूया आपण. तुम्ही राहत येणार इकडं वॉल मध्ये रिस्ट्रिक्शन आहे, पुन्हा माघारी येईल, इथून चेक वॉल, वरच्या बाजूने फ्री फ्लो आहे, डायरेक्टली इकडे येईल, इथून ते आत येईल, इथं स्टोअर होईल. आता पिस्टनची ही इनिशियल पोझिशन आहे आपल्या, राईट. नंतर पिस्टन कुठे येणार आहे? इथे येईल कुठेतरी, सेकंड पोझिशन म्हणून. इथली एअर आहे ती काय करणार, ह्या पिस्टनला इकडे ढकलणार, पुश करणार. बिकॉज ऑफ दॅट this extension stroke piston it will be moved in outward direction. Extension stroke it is to be carried out. म्हणजे इनिशियली पिस्टन ही तो आता इथं आला, त्याच्यामुळे पिस्टनच्या राईट हँड साइडची जी काही एअर आहे, पिस्टनच्या उजव्या बाजूला जी काही एअर आहे इथली जी काही एअर आहे ती आता इथून बाहेर पडायला पाहणार, या चेक वॉल मधून यायला पाहणार. हा फ्लो काय ब्लॉक आहे, मग ही एअर कशी येणार आहे, पुन्हा रिटर्न ही इथे येईल, या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल. हा फ्लो कंट्रोल वॉल काय असणार आहे, इट विल कंट्रोल दी स्पीड ऑफ एक्सटेन्शन. एक्सटेन्शनचा स्पीड हा फ्लो कंट्रोल वॉल आपला कंट्रोल करणार आहे. फुल ओपन असेल तर फास्ट एक्सटेन्शन स्ट्रोक होईल, पार्शियली ओपन असेल तर हाफ स्पीडने हा पिस्टन फॉरवर्ड होईल, आणि नंतर after through this flow control wall it will be come at this point, from this point it will be thrown out to the atmosphere. समजतंय का? म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट कराल, दिस वन पुश बटन प्रेस कराल, त्यावेळेस ही पोझिशन तुमची ऍक्टिव्हेट होईल. त्यावेळेस काय होणार आहे, कॉम्प्रेस्ड एअर पिस्टनच्या लेफ्टला जाणार आहे चेक वॉल मधून. हा पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार, एक्सटेन्शन स्ट्रोक, पण त्याचा जो काही स्पीड आहे तो स्पीड कशावर अवलंबून असणार आहे, बाहेर पडणाऱ्या एअर ची ज्यावेळेस ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल, आणि ह्या फ्लो कंट्रोल वॉलचं जे काही सेटिंग केले प्रेशरचं किंवा मास रेटचं, त्याच्यावरती ह्या पिस्टनचा एक्सटेन्शन स्ट्रोक अवलंबून असणार आहे. मीन्स speed of extension can be controlled by using this flow control wall, right. आणि जेव्हा ही एअर बाहेर पडणारी एअर ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास होईल, ती ह्या पोर्ट पासून ह्या पोर्टला येईल आणि इथून ते ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट केली जाईल. आर यू गेटिंग? वर्किंग ऑफ द स्पीड कंट्रोल with a true flow control wall, it will be used to control the extension and retraction speed of the piston within an actuator. Are you getting this working of this circuit, pneumatic circuit? Yes, sir. Okay, draw this diagram.
Is it over? Yes, sir. Okay. Have you understood main three diagrams related to the speed control circuit in pneumatic? Meter in, meter out, and both direction by using a two flow control valve. Yes, sir. Okay. Many students are left the meeting. 27 होती strength, 22 आहे. Sohail is there? Sohail? Yes, sir. Okay. Komal? Yes, sir, present. Shraddha Yes, sir. is there. Dibjyoti is there. Bharat? Bharat Burungle? Okay. Okay. Saurabh? Yes, sir. Prithviraj Deshmukh, are you there? Roll number 23. Yes, sir. Okay. Yash, Yes, sir. Milen, Yes, sir. Sachin, Yes, sir. Mangesh, Yes, sir. Joel is there. Yes, sir. Vikram, Yes, sir. okay. Azam Sheikh is there. Yes, sir. Naveen, Yes, sir. Prajakta is there. Yes, sir. Vinayak, Yes, sir. Nilesh. Okay. Yes, sir. We have, okay. All of you again mark your attendance in chat box. A division student. मगाशी रेंज गेल्यामुळे चॅट बॉक्स वरला सगळा डेटा गेला. A division students are over. Now I request B division student to write your roll number. So this is the real train for today's lecture. Okay. Anybody have problem regarding these three circuits? Please ask. Metering circuit समजला? Where drills passing through a workpiece always to drag the entire tool until the unit is until the tool be forwarded, right? जेवढं काय फॉरवर्ड केलं ते कम्प्लीटली आपल्याला ड्रॅग आउट करावं लागतं. ड्रिलिंग आणि बोरिंग म्हणा किंवा रेमिंग प्रोसेसला, राईट? अशा वेळेस तुम्ही मीटर आउट सर्किट यूज करायचं. And last one, that is we can control both the movement
of the extension and retraction stroke of the piston can be controlled by using the two flow control valves that will be shown in this diagram. I think this is sufficient for today's lecture. Right? Only 2 to 3 points are remaining. So our syllabus it will be over. आजच्या याच्यात जर काही कुणाला शंका असतील तर विचारा. थोड्या बहुत नोट्स माझ्यामध्ये आता दिसत आहेत ना तुमच्या लिंकला. हॅलो, याच्यामध्ये काय अडचण समजले का तिन्ही सर्किट? Yes, sir.
Hello. Due to network problem, many students have left the meeting. So we will stop over here. We will continue the remaining point in next lecture. Okay. Deep Jyoti, we stop over here. Okay, sir. Rupesh, where are you?